Hello friends, hello everyone. Standard 10th and subject English. You start dying slowly. Unit 2, 2.1. You start dying slowly. Friends, in the last video, we have discussed and explained the poem very well. And today we are going to discuss the activities based in English workshop. Okay friends, before going to discuss the activities, we must read the poem once again. So pay attention and open page number 42. You start dying slowly. If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. If you become a slave of your habits, walking every day on the same paths, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eye glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. If you do not change your life, when you are not satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice, ... या पद्धतीनं ही कविता पॉब्लो नेरुडा यांनी लिहिलेली एक मोटिवेशनल पोयम आपण या ठिकाणी पाहिलेली आहे. फ्रेंड्स, कवी आपणाला काय बोलतात या कवितेमध्ये? द पोयम यू स्टार्ट डाइंग स्लोली प्रोवाइड्स अ रोड मॅप टू लाइफ टू द फुलेस्ट. द आयडिया is to make the reader realize the importance of taking part in experiences that enrich life. This includes traveling the world, reading and being proud of oneself. The poet believes that no matter the situation, one must never lose respect for oneself and should not hesitate to take help from others. The poet warns the readers that one must never get stuck in one's habits and should be open to trying out new things like changing one's routine, taking up different roles, and being open to listening and talking to strangers. If one is not satisfied with one's job, if one is not satisfied with one's job or relationship, they should not be afraid to change it. The poet thinks life becomes fertile and unworthy if one doesn't take risks and chooses safety over uncertainty. One should follow one's dream at least once in their lifetime, without paying any heed to people who call the dream insensible. The poet thinks that if one does not take part in such activities, then it is similar to dying slowly. Because even though time is passing and the person is getting older, he or she is not getting any benefit out of living. Thus, the poet brings out the idea that merely existing or surviving doesn't mean having lived a fulfilling life. In fact, it is just like waiting to die a slow death, and therefore one must live a happy and carefree life. मित्रांनो, कवी पॉब्लो नेरुडा यांनी ही जी कविता आपल्यापुढे मांडलेली आहे, या कवितेत ते काय सांगतात आपणाशी आपण थोडक्यात आशय पाहूया आणि मग इंग्रजी वर्कशॉप जो आहे त्याच्यावरती चर्चा करूया.
पॉब्लो नेरुडा यांनी लिहिलेल्या यू स्टार्ट डाईंग स्लोली ही कविता आपल्याला परिपूर्ण आयुष्य जगण्यासाठी दिशादर्शन करते. आयुष्य समृद्ध करणारे अनुभव देणाऱ्या गोष्टीमध्ये सहभागी होण्याबाबतची जाणीव वाचकांच्या मनात निर्माण करणं ही या कवितेमागची कल्पना आहे. यामध्ये जगप्रवास करणे, वाचन करणे आणि स्वतःविषयी अभिमान बाळगणे या गोष्टी कवीला अपेक्षित आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत मित्रांनो, कोणत्याही परिस्थितीत आपला आत्मसन्मान नष्ट करू नये यावर कवीचा ठाम विश्वास आहे. त्याचबरोबर कोणाकडून मदत घ्यायलाही संकोच करू नये असंही तो म्हणतो. कवी पुढे जाऊन म्हणतो, कोणीही आपल्या सवयीचे गुलाम होऊ नये. कोणीही आपल्या सवयीचे गुलाम होऊ नये. दैनंदिन नित्यक्रमामध्ये बदल करणे, नवनवीन भूमिका स्वीकारणे, अनोळखी व्यक्तींशी संवाद साधणे या मार्गाने आपण नवीन गोष्टी आजमावण्यासाठी प्रयत्नशील राहिलं पाहिजे असंही कवी म्हणतो. एखादी व्यक्ती जर आपल्या कामाबद्दल किंवा नातेसंबंधाबद्दल समाधानी आनंदी नसेल तर त्या व्यक्तीने बदल स्वीकारण्यास घाबरू नये. आयुष्य जगताना जर आपण आव्हाने स्वीकारली नाहीत आणि अनिश्चिततेवर विसंबून केवळ सुरक्षित मार्गच निवडला तर आयुष्य निष्फळ आणि निरुपयोगी आहे असं कवीला वाटतं. माणसाने आयुष्यभर किमान एका तरी स्वप्नाचा पाठलाग केला पाहिजे. स्वप्नपूर्तीसाठी प्रयत्नशील असताना आपल्या स्वप्नाला नावे ठेवणाऱ्या, कमी लेखणाऱ्या लोकांकडं संपूर्ण दुर्लक्ष करावं असंही कवी म्हणतो. आपल्याला पुढे जाऊन कवी म्हणतो, एखाद्या व्यक्तीनं आयुष्य सर्वार्थानं समृद्ध करणाऱ्या गोष्टी केल्या नाहीत. कवी काय म्हणतो, एखाद्या व्यक्तीनं आयुष्य सर्वार्थाने समृद्ध करणाऱ्या गोष्टी केल्या नाहीत तर ती व्यक्ती हळूहळू मृत पावत आहे असं समजावं. केवळ जिवंत राहणं किंवा जिवंत राहणं म्हणजे परिपूर्ण जगणं नव्हे अशी कल्पना कवीनं या ठिकाणी मांडली आहे. खरं तर निरुद्देशपणे केवळ जगत राहणं म्हणजे मरणाची वाट बघत राहण्यासारखंच आहे. कारण यामुळं उलटणाऱ्या दिवसाबरोबर हळूहळू ती व्यक्ती म्हातारी होत जाईल. मात्र त्या व्यक्तीला अर्थात तिला किंवा त्याला आपल्या जगण्यातून काहीही साध्य होणार नाही. अशा प्रकारे प्रत्येकाने आनंदी आणि चिंतामुक्त आयुष्य जगलं पाहिजे असा संदेश कवीने वाचकांना दिला आहे. यू स्टार्ट डाईंग स्लोली या कवितेमध्ये कवी आपणाला काय सांगतायत तर प्रत्येकानं आनंदी आणि चिंतामुक्त आयुष्य जगलं पाहिजे असाच संदेश कवी आपणाला या ठिकाणी देत आहेत. ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस ऑन द इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ 2.1 यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. सो कम ऑन पेज नंबर 43. मित्रांनो, आपण सगळेजण पान नंबर 43 वरती येऊया आणि आता इंग्रजी वर्कशॉपमध्ये ज्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटी आहेत त्या ॲक्टिव्हिटींची चर्चा करूया. क्वेश्चन नंबर 1, रीड द डिफरंट मेसेजेस इन द पोएम गिवन बिलो. चूज द वन दॅट सूट्स दिस पोएम बेस्ट. काय बघा पहिला प्रश्न, सूचना काय आहे बा, रीड द डिफरंट मेसेजेस इन द पोएम गिवन बिलो. चूज द वन दॅट सूट्स दिस पोएम बेस्ट. आपल्याला या ठिकाणी काही डिफरंट मेसेजेस दिलेले आहेत. देर आर गिवन 5 मेसेजेस, डिफरंट 5 मेसेजेस. तर यापैकी कोणता मेसेज हा कवितेला तंतोतंत जुळतो ते आपण सांगायचं आहे. आय विल रीड. ए, face life whatever it may give you. Face life whatever it may give you. B, fulfill all your dreams and unfulfilled desires. C, be yourself and do what your heart tells you. D, accept all possible changes or risks that you have taken. And E, keeping your self-esteem intact, just try to relax in life. तर हे जे 5 मेसेजेस आहेत यापैकी या कवितेला अगदी परफेक्ट बेस्ट सूट होणारा जो मेसेज आहे मित्रांनो तो आहे मेसेज बी.
आपल्याला या ठिकाणी दोन मेसेज असे येतात की जे परफेक्ट मॅच होतात. एक बी हा जो मेसेज आहे पहा, फुलफिल ऑल युअर ड्रीम्स अँड अनफुलफिल्ड डिझायर्स. तुमच्या सर्व स्वप्न तुम्ही पूर्ण करा आणि ज्या इच्छा अपूर्ण आहेत त्याही पूर्ण करा, फुलफिल करा म्हणून सांगितलेलं आहे. हाच एक मेसेज कवीने दिलेला आहे. या प्रश्नाच्या बाबतीत काही जणांची मतमतांतर होऊ शकतात. अगदी सी ऑप्शन जो आहे तोही इट्स ओके, तोही सूट होतो. पहा, बी युअर सेल्फ अँड डू वॉट युअर हार्ट टेल्स यू. तुमचं हृदय तुम्हाला जे सांगतं ते तुम्ही करा, तुमच्या इच्छा तुम्ही पूर्ण करा. त्यामुळं बी अँड सी या दोन्हीपैकी तुम्ही कोणताही ऑप्शन सिलेक्ट केला तरी तो बरोबर आहे. ओके फ्रेंड्स, नाऊ नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे पहा. पुढचा प्रश्न, स्टेट द फॉलोइंग. काय आहे पुढचा प्रश्न? स्टेट द फॉलोइंग. ए थीम, सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम. काय सांगितलेले? सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम. आता या कवितेची सेंट्रल आयडिया काय होऊ शकते? आवर लाईफ मस्ट फ्लो अँड रिन्यू इटसेल्फ ॲट एव्हरी मोमेंट ऑफ इट्स बिईंग. आवर लाईफ must flow and renew itself at every moment of its being. If we enrich ourselves with new knowledge, new experience, and exciting challenges, then only we live our life happily and fully. असं या कवितेची सेंट्रल थीम होईल. I will tell you once again. Our life must flow and renew itself at every moment of its being. If we enrich ourselves with new knowledge, new experience, and exciting challenges, then only we live our life happily and fully. असं तुम्ही सेंट्रल थीम सांगू शकता. किंवा आणखीन वेगळ्या भाषेत सांगायचं झालं तर तुम्ही असंही म्हणू शकता सेंट्रल थीम की काय सांगू शकाल पहा तुम्ही. तर द पोएम रिव्हॉल्व्स अराउंड द आयडिया दॅट लाईफ मस्ट बी एन्जॉयड, चेरिश्ड अँड लिव्ड टू द फुलेस्ट. इट सेज दॅट वी शुड लुक फॉर पॅशन, फॉलो आवर ड्रीम्स अँड टेक चान्सेस टू मेक द मोस्ट ऑफ लाईफ. इफ वी डोंट डू दॅट वी आर वेस्टिंग आवर लाईफ अवे. असं ही सेंट्रल थीम त्याची होते. आय विल टेल यू वन्स अगेन. द पोएम रिव्हॉल्व्स अराउंड द आयडिया दॅट लाईफ मस्ट बी एन्जॉयड, चेरिश्ड अँड लिव्ड टू द फुलेस्ट. इट सेज दॅट वी शुड लुक फॉर पॅशन, फॉलो आवर ड्रीम्स अँड टेक चान्सेस टू मेक द मोस्ट ऑफ लाईफ. इफ वी डोंट डू दॅट वी आर वेस्टिंग आवर लाईफ अवे. या पद्धतीनं तुम्ही सेंट्रल थीम या ठिकाणी लिहू शकता. तर पुढचा प्रश्न आपल्याला आहे, लाईन दॅट प्रोव्हाइड्स एव्हिडन्स ऑफ द थीम. तुम्ही आता जी थीम सांगितलेली आहे ही थीम सांगणार आहे किंवा कोणती लाईन तुम्ही सांगू शकाल? तर आपल्याला या ठिकाणी लाईन मिळते. तर इफ यू डू नॉट चेंज युअर लाईफ. कोणती ओळ आहे बघा? इफ यू डू नॉट चेंज युअर लाईफ. लास्ट स्टांजामध्ये तुम्ही पाहू शकता फर्स्ट लाईन, इफ यू डू नॉट चेंज युअर लाईफ यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. ही ओळ घेऊ शकता. किंवा अगदी तुम्ही तुमची पुढची लाईन जी आहे ती सुद्धा त्या ठिकाणी घेऊ शकता की द लाईन दॅट प्रोव्हाइड्स एव्हिडन्स ऑफ द थीम इज इफ यू डू नॉट लिसन टू द साऊंड्स ऑफ लाईफ यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. ही सुद्धा ओळ आपणाला आपली थीम सांगणारी ही ओळ आहे. ओके, तुम्ही जर निसर्गाचं ऐकत नसाल, काय इन द फर्स्ट स्टांजा थर्ड लाईन, द लाईन दॅट प्रोव्हाइड्स एव्हिडन्स ऑफ द थीम इन द फर्स्ट स्टांजा थर्ड लाईन काय पहा, इफ यू डू नॉट लिसन टू द साऊंड्स ऑफ लाईफ यू स्टार्ट साऊंड्स ऑफ लाईफ. इफ यू डू नॉट ॲप्रिशिएट युअर सेल्फ यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. ही कविता आपणाला आपल्या सेंट्रल थीमला
इव्हिडन्स म्हणून आपण सांगू शकतो. नेक्स्ट पहा काय प्रश्न आहे. 3 कॅरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पोयम दॅट मेक अ पर्सन डल अँड अनइंटरेस्टिंग. काय पहा आपला पुढचा प्रश्न आहे आपला की 3 कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहिजेत आपल्याला फ्रॉम द पोयम दॅट मेक अ पर्सन डल अँड अनइंटरेस्टिंग. डल अँड अनइंटरेस्टिंग करणाऱ्या कोणती अशी स्वभाव वैशिष्ट्ये आहेत, अशी कोणती 3 लिहा म्हणून सांगितलेले. पाहूया आपल्याला किती मिळतात तेवढे आपण कलेक्ट करूया. ओके पहा. तर या ठिकाणी 3 कॅरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पोयम दॅट मेक अ पर्सन डल अँड अनइंटरेस्टिंग. दिज आर जस्ट लाईक नॉट ट्रॅव्हलिंग, सेकंड नॉट रीडिंग, थर्ड नॉट चेंजिंग वन्स रुटीन. किंवा तुम्ही असंही सांगू शकाल अवॉइडिंग टू फील पॅशन, नॉट टेकिंग रिस्क्स, नॉट फॉलोईंग अ ड्रीम. याही गोष्टी अशा आहेत की ज्या माणसाला अनइंटरेस्टिंग बनवू शकतात. किंवा तुम्ही असंही उत्तर दिला तरी चालेल बिकमिंग अ स्लेव ऑफ युअर हॅबिट्स. या गोष्टी माणसाला डल अँड अनइंटरेस्टिंग बनवतात. बिकमिंग अ स्लेव ऑफ युअर हॅबिट्स, नॉट गोईंग विथ फ्रेश इमोशन्स. And third one, not facing exciting risk and challenges. Okay, and now next पुढचा प्रश्न आहे आपल्याला. Pick out 4 adjectives from the poem and write them down with the nouns they describe. 4 adjective and noun. Adjective nounच्या पेयर्स आपल्याला या ठिकाणी घ्यावयाच्या आहेत. ओके, कोणकोणते आहेत पहा. Then we will see the adjective and noun pair. पहा की अगदी 3rd स्टांजामध्ये आपल्याला लक्षात येतं की या ठिकाणी काही नाऊन अँड ॲडजेक्टिव्ह नाऊनची पेअर आपल्याला या ठिकाणी दिसते की सेम पाथ. पहा लक्षात येतं का तुमच्या मित्रांनो. सेम पाथ ही एक जोडी आहे. सेम विशेषण, पाथ नाउन, सेम पाथ. अगदी त्याच्याखाली पहा या ठिकाणी डिफरंट कलर्स, डिफरंट वेगवेगळे कलर्स, रंग, डिफरंट कलर्स ॲडजेक्टिव्ह नाउनची जोडी आहे. अगदी तुम्ही पुढे गेल्यानंतर या ठिकाणी पुन्हा तुम्हाला लक्षात येईल की ॲडजेक्टिव्ह नाउनची जोडी ती म्हणजे टर्ब्युलंट इमोशन्स. ही सुद्धा एक जोडी आहे, टर्ब्युलंट इमोशन्स. अँड ॲट द लास्ट लाईन पुन्हा तुम्ही पुढे गेल्यानंतर अगदी शेवटच्या ओळीत तुम्हाला इथं आणखीन एक ॲडजेक्टिव्ह अँड नाऊन मिळतं, ते म्हणजे सेन्सिबल ॲडवाईस. ओके, कोणकोणत्या गोष्टी सांगितल्या पहा मी. तर आपला क्वेश्चन नंबर 3. Pick out 4 adjectives from the poem and write them down with the nouns they describe. Same paths, different colors, turbulent emotions and sensible advice. या जोडी आपण नाउन अँड ॲडजेक्टिव्हच्या या ठिकाणी लिहू शकतो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. प्रश्न 4 काय आहे पहा. Compare the structure of the poem You Start Dying Slowly to the poems in Unit 1, that is 1.1 and 1.3. To which poem does the structure match? आपणाला या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की यू स्टार्ट डाईंग स्लोली ही जी कविता आहे तर ही कविता 1.1 अ टीनेजर्स प्रेयर अँड 1.3 द बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट यापैकी कोणत्या कवितेला टू विच पोएम डज द स्ट्रक्चर मॅच. यू स्टार्ट डाईंग स्लोलीचं या कवितेचं कोणत्या कवितेला स्ट्रक्चर हे मॅच होतं आणि कोणत्याला डिफरन्स आहे. तर मित्रांनो आता तुम्ही जर 1.1 कविता ओपन केली तर तुमच्या लक्षात येईल की तर 1.1 कवितेमध्ये द डिफरन्सेस डू यू नोटीस इन द अदर वन्स, नोट देम डाऊन. काय फरक आहे 1.1 आणि 2.1 मध्ये. तर आपल्याला या ठिकाणी लक्षात येईल की
पहिली गोष्ट आपणाला या ठिकाणी लक्षात येईल ती म्हणजे कवितेची जी स्ट्रक्चर आहे दॅट इज राईम स्कीम. आता यू स्टार्ट डाईंग स्लोली या कवितेमध्ये अँड बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट या कवितेमध्ये जे साम्य आहे ते साम्य मी आता तुम्हाला सांगतो. आणि अ टीनेजर्स प्रेयर म्हणजे अर्थात पहिल्यांदा गोष्ट ही बाब लक्षात घ्या की टू विच पोएम डज द स्ट्रक्चर मॅच द बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट. बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट या कवितेशी यू स्टार्ट डाईंग स्लोली या कवितेचं स्ट्रक्चर मॅच होतं. ओके, तर आता आपण यू स्टार्ट डाईंग स्लोली ही कविता अँड बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट या कवितेतील साम्य जे आहे ते सांगतो. आणि अ टीनेजर्स प्रेयरमध्ये काय फरक आहे हे आपण पाहूया. फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट वन राईम स्कीम. आपण पहिला मुद्दा आपण या ठिकाणी घेतोय तो म्हणजे राईम स्कीमचा. ओके, राईम स्कीम आपण या ठिकाणी पहिला मुद्दा घेतलेला आहे. तर यू स्टार्ट डाईंग स्लोली अँड बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट ही फ्री वर्स आहे. ओके, देर इज नो राईम्स, इथं कोणतंही यमक जुळत नाही. पण अ टीनेजर्स प्रेयरमध्ये आपणाला ABCB ही राईम स्कीम त्या ठिकाणी आपणाला दिसून येते. हा पहिला फरक. आता दुसरा फरक पहा की आत्ताची ही जी पोएम आहे ही डिडॅक्टिक पोएम आहे. ओके, डिडॅक्टिक पोएम आहे, उपदेशपर कविता आहे. पण 1.1 आपण जर बघितलं तर नरेटिव्ह पोएम आहे. हाही फरक आहे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, तर नंबर ऑफ लाईन्स, डिफरंट नंबर ऑफ लाईन्स इन ईच स्टांजा. आता नंबर ऑफ लाईन्स यू स्टार्ट डाईंग स्लोलीमध्ये जर आपण पाहिलं तर 28 लाईन्स आहेत आणि टीनेजर्स प्रेयरमध्ये 20 लाईन्स आहेत. इथंही फरक आहे. अँड डिफरंट नंबर ऑफ लाईन्स इन ईच स्टांजा, प्रत्येक स्टांजामध्ये ओळींची संख्या कमी जास्त आहे. आता नेक्स्ट स्टांजा लेंथ जर आपण पाहिली तर स्टांजा लेंथ ही यू स्टार्ट डाईंग स्लोली अँड बास्केट फुल ऑफ मूनलाईटमध्ये अनइक्वल आहे, पण टीनेजर्स प्रेयरमध्ये इक्वल आहे. प्रत्येक स्टांजामध्ये सेम लाईन्स आहेत टीनेजर्स प्रेयरमध्ये, हेही तुम्ही लक्षात घ्या. अँड लेंथ ऑफ द लाईन्स आर नॉट युनिफॉर्म इन यू स्टार्ट डाईंग स्लोली अँड बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट, whereas the length of the lines are uniform in a teenager's prayer. पण टीनेजर्स प्रेयरमध्ये त्या लाईन्स युनिफॉर्म आहेत. हे फरक आहे. अँड मेनली रिपिटेशन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच लाईन. या बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट किंवा यू स्टार्ट डाईंग स्लोलीमध्ये आपण जर बघितलं तर मेनली रिपिटेशन लाईन या प्रत्येक ओळीमध्ये आहेत. पण 1.1 मध्ये डिफरंट फिगर ऑफ स्पीच आहेत. इथं रिपिटेशन वापरलेलं आहे, तर 1.1 मध्ये डिफरंट फिगर ऑफ स्पीच आहेत. हे सर्व मुद्दे तुम्ही या ठिकाणी घ्यायचे आहेत. आणि यावरून आपल्या लक्षात येतं मित्रांनो की द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम यू स्टार्ट डाईंग स्लोली मॅचेस द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट. आणि डिफरन्स जो आहे तो द टीनेजर्स प्रेयर या कवितेमध्ये फरक आहे. तो काय फरक आहे तो आपण पाहिलेला आहे. ओके, ओपन पेज नंबर 44. आपण सगळेजण 44 पेजवरती येऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे पहा. ऑन पेज नंबर 44, व्हॉट एक्सप्रेशन इज रिपीटेड इन द पोएम. What expression is repeated in the poem and how many times, and why do you think the poet emphasizes it? या 3 प्रश्नांचे आपण उत्तर घ्यायचे. आपल्या सर्वांना लक्षात आहे मित्रांनो, द एक्सप्रेशन इज रिपीटेड इन द पोएम. कोणती? द एक्सप्रेशन इफ यू डू नॉट. द एक्सप्रेशन इफ यू डू नॉट इज रिपीटेड इन द पोएम. आता पुढचा प्रश्न आहे हाऊ मेनी टाइम्स. The expression if you do not is repeated in the poem 12 times. Repeated 12 times. 12 वेळा if you do not ही एक्सप्रेशन रिपीट झालेली आहे. आता पुढचा प्रश्न आपला आहे why do you think the poet emphasizes it. तर कवीला या गोष्टीवरती का भर द्यायचा आहे, काय एम्फसाइज केलेलं आहे त्यानं या कवितेमध्ये 12 वेळा if you do not
ही रचना का वापरलेली आहे? तर द पोएट्स हिज डिझायर टू रीड पोएम. पहिली गोष्ट, जेव्हा अशा ओळी रिपीट होत असतात तेव्हा त्याची इच्छा असते की ती कविता वाचली जावी. फर्स्ट वन, हिज डिझायर टू रीड पोएम अँड रिमाइंड एव्हरी टाइम व्हॉट वी शुड अवॉइड टू डू फॉर लिव्हिंग गुड लाईफ. Also friends, the poet emphasizes on the particular expression because he wants us to truly live by doing the things mentioned in the poem, as not doing them would mean merely surviving and not enjoying life. याकरिता त्यानं या गोष्टीवरती भर दिलेला आहे. नेक्स्ट पुढचा प्रश्न आपला आहे क्वेश्चन नंबर 6. Write the opposite of the following in the form of advice using different words and phrases. Write the opposite of the following in the form of advice. In the form of advice using different words and phrases. Different words and phrases चा वापर करून आपण दिलेला सल्ला जो आहे त्याच्या अपोजिट आपण ॲडवाइस तयार करायचा आहे. पहिलं ए पहा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. यू डू नॉट ट्रॅव्हल, you should travel. Okay, you do not travel, you should travel as much as you can. Okay, आता पुढची गोष्ट, पुढचा पॉईंट काय बघा. बी, you do not appreciate yourself. You do not appreciate yourself. आता याचं ऑपोजिट रचना आपण करून लिहायची आहे. काय रचना आपण लिहू शकतो? You should appreciate yourself. You do not appreciate yourself, opposite काय होईल? You should appreciate yourself. Okay, next. You kill your self-esteem, you should keep up your self-esteem. D. You become a slave of habits. याचं opposite advice काय होईल पहा. You become a slave of habits. Don't become a slave of habits. Don't become a slave of habits. Next, E. You refuse to speak to strangers. You refuse to speak to strangers. You should speak to strangers. यातला नकार काढून टाकायचा. You should speak to strangers. Next, you do not change your life. You do not change your life. You should change your life. And G. You refuse to take a risk. You should always be ready to take risk. You refuse to take a risk. You should always be ready to take a risk. या पद्धतीनं ऑपोजिट ॲडवाइस आपण तयार करून लिहायचे. म्हणजेच जे ॲडवाइस आपण आता तयार करून लिहिलेले आहेत ते ॲडवाइस आपण आपल्या आचरणात आणायचे आहेत. पहा, ए मध्ये काय सांगितलेलं आहे. आता आपण ऑपोजिट ॲडवाइस फॉर्म जो केलेला आहे तोच फक्त मी आपण चर्चा करूया. इन द फर्स्ट वन, यू शुड ट्रॅव्हल ॲज मच ॲज यू कॅन. यू शुड ॲप्रिशिएट युअर सेल्फ. यू शुड कीप अप युअर सेल्फ एस्टीम. डोंट बिकम अ स्लेव ऑफ हॅबिट्स. ई. यू शुड स्पीक टू स्ट्रेंजर्स. एफ. यू शुड चेंज युअर लाईफ. अँड जी. यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू टेक अ रिस्क. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. 7 नंबरचा प्रश्न काय आहे पहा मित्रांनो. 7 नंबरचा प्रश्न आहे. गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स अँड डिस्कस इन पेयर्स अबाउट द फॅक्ट्स मेन्शन्ड इन इट. राईट अ पॅरेग्राफ युझिंग द पॉइंट्स. गिवन अनादर इंटरेस्टिंग टायटल. गिव अनादर इंटरेस्टिंग टायटल. आणखीन एक दुसरं टायटल तुम्ही देऊन एक छानसा पॅरेग्राफ लिहा. गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स अँड डिस्कस इन पेयर्स अबाउट द फॅक्ट्स मेन्शन इन इट. ज्या काही वस्तुस्थिती फॅक्ट्स या ठिकाणी मांडलेल्या आहेत त्या पहा, त्या स्टेपमधून जा आणि टायटल चेंज करून तुम्ही दुसरा एक परिच्छेद लिहा म्हणून सांगितलेलं आहे. आपल्याला दिलेले स्टेप काय आहे ते पाहूया आणि आपण एक परिच्छेद तयार करूया. लिव्हिंग अ बेटर लाईफ. लिव्हिंग अ बेटर लाईफ हे टायटल या ठिकाणी दिलेलं आहे आणि आपण चेंज करून पुन्हा दुसरं टायटल करून पॅसेज लिहायचा आहे, पॅरेग्राफ लिहायचा आहे. पहिल्यांदा पॉईंट बघूया. गेट रीड ऑफ वन बॅड हॅबिट ॲट अ टाइम. गेट रीड ऑफ वन बॅड हॅबिट ॲट अ टाइम. प्रत्येक वेळी एक वाईट सवय आपण सोडून देऊया. एक वाईट सवयीपासून आपण मुक्ती मिळवूया. पुढचा पॉईंट आहे.
अवॉइड निगेटिव्ह थॉट्स, बी पॉझिटिव्ह. प्रत्येक वेळी आपण सकारात्मक राहायचं आहे. नकारात्मक विचार आपल्या मनातून, आपल्या डोक्यातून, आपल्या विचारातून दूर करायचे. ट्रस्ट युअर सेल्फ, लव व्हॉट यू डू. स्वतःवरती विश्वास ठेवा. ट्रस्ट युअर सेल्फ अँड लव व्हॉट यू डू. तुम्ही जे काय करता, जे काम करता, त्या कामावरती आपली निष्ठा असू दे, श्रद्धा असू द्या, आवड असू दे. ट्राय टू एनरिच युअर माइंड बाय बिकमिंग अ लाईफ लॉंग लर्नर. ट्राय टू एनरिच युअर माइंड बाय बिकमिंग अ लाईफ लॉंग लर्नर. अगदी आयुष्यभर नवनवीन शिकत राहा. शेअरिंग अँड केअरिंग मेक्स लाईफ एन्जॉयबल. आपण शेअरिंग अँड केअरिंग केलो, आपल्या गोष्टी इतरांना शेअर केल्या, काळजी घेतली, तर आपलं आयुष्य खूप सुंदर बनत असतं. अँड बी हंबल, रिस्पेक्ट अँड वेलकम, ॲक्सेप्ट ईच डे विथ अ स्माईल. बी हंबल, विनम्रपूर्वक राहा. रिस्पेक्ट अँड वेलकम, आदर करा आणि स्वागत करा, स्वीकारा. ईच डे विथ अ स्माईल, प्रत्येक दिवस एक स्मित हास्यानं सामोरे जा, स्वीकारा. या गोष्टींना, या स्टेपना आपण जर एकत्र केलो तर आपण थोडे पॉईंट घेऊन आता एक पॅसेज तयार करूया. आपण टायटल चेंज करूया. लिव्हिंग अ बेटर लाईफ हे जे टायटल आहे, या टायटलच्या ऐवजी आपण टायटल घेऊया लीड अ हॅपी लाईफ. काय टायटल घेऊया? लीड अ हॅपी लाईफ. LEAD, लीड अ हॅपी लाईफ. आपण एक पॅरेग्राफ करूया. पहा. इन ऑर्डर टू लिव्ह अ बेटर लाईफ, in order to live a better life, one must pursue to get rid of one's bad habits one at a time. प्रत्येक पॉईंटचा आपण एक एक वाक्यात रूपांतर करत जाऊया. आपला पॅरेग्राफ तयार होतोय. इन ऑर्डर टू लिव्ह अ बेटर लाईफ, वन मस्ट pursue to get rid of one's bad habit one at a time. A positive outlook. A positive outlook towards all things is fundamental to an enriching life. One must avoid, पुढचा पॉइंट पहा. One must avoid a negative approach and hope for the best even the toughest situations. In addition, it is very important to have faith in oneself. If we love ourselves, can we love others? One must make an effort to make life interesting by learning as much as one can throughout one's life. True happiness is experienced only by sharing it, and hence one must care for everyone around. Each day is a new beginning. Each day is a new beginning. We must try to live life to the fullest by following all the steps that have been mentioned above. Finally, we must also have humility and respect for everyone around us in order to lead a better life. या पद्धतीनं तुम्ही परिच्छेद करू शकता. I will tell you this paragraph once again. And all of you must try to write it in your notebook. Lead a happy life. In order to live a better life, one must persevere to get rid of one's bad habits one at a time. A positive outlook towards all things is fundamental to an enriching life. One must avoid a negative approach and hope for the best even in the toughest situations. In addition, it is very important to have faith in oneself. Only if we love ourselves can we love others. One must make an effort to make life interesting by learning as much as one can throughout one's life. True happiness is experienced only by sharing it, and hence one must care for everyone around. Each day is a new beginning. We must try to live life to the fullest by following all the steps that have been mentioned above. Finally, we must also have humility. Finally, we must also have humility and respect for everyone
अराउंड अस इन ऑर्डर टू लीड अ बेटर लाईफ. म्हणून आपण टायटल दिलेलं आहे लीड अ हॅपी लाईफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. पुढचा प्रश्न काय आहे पहा मित्रांनो. ऑन पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 8. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ द थिंग्स इन युअर लाईफ. Complete the following table with the things in your life which help you to change your habits and routine. If I do this, I shall. जर या गोष्टी आपण करू शकलो तर आपल्याला आयुष्यामध्ये हे चांगल्या गोष्टी आपल्यामध्ये घडू शकतात, चेंज चांगले घडू शकतात. विच हेल्प यू टू चेंज युअर हॅबिट्स अँड रुटीन. तर कोणत्या गोष्टीमुळे काय आपल्याला मिळू शकतं हे सांगायचं आहे. इफ आय डू दिस अँड आय शॅल. आता 4th नंबरचा जो पॉईंट आहे या ठिकाणी आपल्याला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे पहा. इफ आय प्ले कंटिन्युअसली ऑन अ मोबाईल फोन आय शॅल मिस द प्लेजर्स ऑफ प्लेईंग आउटडोर गेम्स. बरोबर, जर आपण सतत मोबाईलवरतीच राहिलो तर बाहेर मैदानी खेळ, बाहेरचे खेळांचा आनंद आपणाला मुकावा लागेल, त्या आनंदाला आपणाला मुकावं लागेल. If I play continuously on a mobile phone, I shall miss the pleasures of playing outdoor games. आता आपण पॉईंट पाहूया पहिला. If I travel, जर आपण ट्रॅव्हल केलं तर काय होईल. If I travel, I shall get a lot of knowledge and I shall get a new experience. बरोबर, I shall get a lot of knowledge and new experience. जर आपण भरपूर विहार केला तर आपल्याला भरपूर ज्ञान मिळेल, नवनवीन अनुभव मिळतील. आय शॅल गेट न्यू नॉलेज अँड आय शॅल गेट अ लॉट ऑफ एक्सपिरियन्स. आय शॅल मीट न्यू पीपल अँड गेट टू नो डिफरंट कल्चर्स. नवनवीन माणसांना भेटायला मिळेल, वेगवेगळं कल्चर आपल्याला पाहायला, आत्मसात करायला मिळेल. ओके, इफ आय ट्रॅव्हल आय शॅल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज अँड एक्सपिरियन्स. आय शॅल मीट न्यू पीपल अँड गेट टू नो डिफरंट कल्चर्स. सेकंड, इफ आय रीड, जर मी वाचलं. इफ आय रीड आय शॅल बी वाईज. वाचाल तर वाचाल, जर आपण वाचन केलं तर आपणाला शानपण मिळेल. बरोबर, इफ आय रीड आय शॅल बी वाईज. आय शॅल गॅदर अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट डिफरंट ॲस्पेक्ट्स अँड डिफरंट सब्जेक्ट्स. नेक्स्ट वन, if I change my bad habits, I shall lead a good life. I shall improve my character and possibly even my health. काय होईल जर मी माझ्या वाईट सवयी बदलल्या तर आय शॅल लीड गुड लाईफ. आणखीन काय होईल. आय शॅल इम्प्रूव्ह माय कॅरेक्टर अँड पॉसिबली इवन माय हेल्थ. माझं चारित्र्य सुधारेल, माझं आरोग्य सुधारेल. ओके, अँड लास्ट वन, इफ आय डोंट मेक फ्रेंड्स, मग तर काय होईल. जर आपण मित्रच नाही बनवले तर आय शॅल बी लोनली. ओके, आय शॅल लिव्ह डल, सॉलिटरी, लोनली अँड शेड्युल्ड लाईफ. असं आपलं आयुष्य बनेल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. काय पहा पुढचा प्रश्न. एव्हरीवन नीड्स इन्स्पिरेशन टू मूव्ह अहेड टू मेक प्रोग्रेस इन आवर लाईफ. एव्हरीवन नीड्स इन्स्पिरेशन टू मूव्ह अहेड टू मेक प्रोग्रेस इन आवर लाईफ. देर आर सम थिंग्स विच इन्स्पायर अस टू लिव्ह बेटर. व्हॉट आर दोज थिंग्स. अशा त्या कोणत्या गोष्टी आहेत. एव्हरीवन नीड्स इन्स्पिरेशन टू मूव्ह अहेड टू मेक प्रोग्रेस इन आवर लाईफ. आपल्या आयुष्यामध्ये प्रगती करायची असेल तर आपल्याला इन्स्पिरेशन, मोटिवेशन हे मिळालंच पाहिजे, त्याची आवश्यकता आहे. देर आर सम थिंग्स विच इन्स्पायर अस टू लिव्ह बेटर. आपण जे आत्ता आपण जे जगत आहोत ते अधिक चांगलं होण्यासाठी काही गोष्टींची आवश्यकता आहे. तर त्या कोणत्या गोष्टी आहेत. व्हॉट आर दोज थिंग्स. विच आर दोज थिंग्स. स्टोरीज, पॅरेंट्स सपोर्ट. कोणत्या स्टोरीज आहे. पॅरेंट्स सपोर्ट, ड्रीम्स, रोल मॉडेल, आदर्श व्यक्ती असणं आवश्यक आहे. रोल मॉडेल, फेथ इन युअर ओन डिलिजन्स, मोटिवेशन,
आयडल पर्सन्स, गोल्स, फेथ, लव या गोष्टी आपल्याला आवश्यक आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. कम्प्लीट द वेब डायग्राम्स विथ द वर्ड्स दॅट गो विथ युअर टॉपिक्स. काय सांगितलं पहा, कम्प्लीट द वेब डायग्राम्स विथ वर्ड्स दॅट गो विथ युअर टॉपिक्स. या ठिकाणी आपल्याला जे टॉपिक दिलेले आहे त्या टॉपिकशी संबंधित त्यासोबत जाणारे शब्द आपल्याला लिहायचे आहेत मित्रांनो. फर्स्ट वन, टर्ब्युलंट. टर्ब्युलंट मीन्स अस्थिर. अस्थिर गोष्टी कोणकोणते, तर स्टॉर्म अस्थिर आहे. सी वेव्स, ओके, टर्ब्युलंट, स्टॉर्म्स, सी वेव्स. आता आणखीन तुम्ही अशा भरपूर गोष्टी सांगू शकाल की ज्या टर्ब्युलंट आहेत. इमोशन्स, कंडिशन, टाइम्स, वेदर, मॉब, क्राऊड, हे सगळे अस्थिर आहेत. स्थिर नाही त्यातल्या कोणत्या गोष्टी. मॉब असेल तोही अस्थिर आहे, क्राऊड अस्थिर आहे, सी वेव्स, कंडिशन, इमोशन्स, टाइम्स, वेदर एक्सेट्रा अशा भरपूर गोष्टी तुम्ही घेऊ शकता. नेक्स्ट, ग्लिसनिंग. ग्लिसनिंग चकाकणारे, आईज, चकाकणारे, चमकणारे जे जे आहेत ते आपण सांगू शकता. ग्लिसनिंग, आईज, ग्लास, फिश, स्नो कॅप्ड माउंटन्स, ड्यू ड्रॉप्स, हेअर, टीयर्स या गोष्टी आपण घेऊ शकतो. आय विल टेल यू वन्स अगेन. ग्लिसनिंग आईज, ग्लिसनिंग फिश, स्नो कॅप्ड माउंटन्स, ड्यू ड्रॉप्स, हेअर, टीयर्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट, सेन्सिबल. सेन्सिबल ॲडवाइस, सेन्सिबल ॲन्सर, सेन्सिबल डायलॉग, सेन्सिबल आयडिया, सेन्सिबल बिहेवियर, सेन्सिबल पर्सन, सेन्सिबल डील, सेन्सिबल पीपल या पद्धतीनं तुम्ही घेऊ शकता. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11. 11 नंबरची ॲक्टिव्हिटी आहे. राईट अबाउट अ डे वेन यू फेल्ट व्हेरी हॅपी. यूज द फॉलोइंग क्वेश्चन्स टू हेल्प यू थिंक, रिकलेक्ट अ डे. नोट डाऊन द पॉईंट्स. राईट अबाउट अ डे वेन यू फेल्ट व्हेरी हॅपी. असा एक दिवस सांगा की जेव्हा तुम्ही खूप आनंदी होता. यूज द फॉलोइंग क्वेश्चन्स टू हेल्प यू. तुम्ही खूप आनंदी होता हे सांगण्यासाठी या प्रश्नांचा उपयोग करा. तुम्ही अधिक समर्पकपणे सांगू शकाल. थिंक, विचार करा, रिकलेक्ट, आठवा, अ डे तो दिवस, नोट डाऊन द पॉईंट्स. कोणकोणते पॉईंट्स सांगितलेत पहा आपल्याला या ठिकाणी. सांगितलेले पॉईंट आहेत. डू यू रिमेंबर द एक्झॅक्ट डे अँड डेट. तो नेमका दिवस तुम्हाला आठवतो का. वॉज इट अ स्पेशल ओकेजन ऑर सेलिब्रेशन. काही विशिष्ट प्रसंग होता का समारंभ होता. व्हॉट हॅपन ऑन दॅट डे. काय घडलं. हाऊ डिड यू रिॲक्ट टू द थिंग्स दॅट हॅपन ऑन दॅट डे. हाऊ डिड अदर पीपल रिॲक्ट व्हेन दे सॉ यू वेअर सो हॅपी. तुम्ही इतका आनंदी होता म्हटल्यानंतर इतर लोक तुमच्याशी कसे रिॲक्ट झाले. व्हॉट डिड यू डू नेक्स्ट. तुम्ही नंतर काय केला. अँड व्हॉट हॅपन इन द एंड. आणि सरते शेवटी काय घडलं. आता या सगळ्या प्रश्नांची आपण व्यवस्थित उत्तरं दिली तर आपला एक छानसा परिच्छेद, एक थोडक्यात आपण हे अनुभव आपले लिहू शकतो. कोणते. अ डे वेन यू फेल्ट व्हेरी हॅपी. ओके. नाउ विथ द हेल्प ऑफ द गाईडलाईन्स पुढं आपल्याला सांगितलेलं आहे. डिस्क्राईब एनी अदर इमोशन्स यू फेल्ट दॅट डे. आणखीन कुठले इमोशन्स तुम्हाला त्या दिवशी जाणवले ते लिहा. अँड नाव विथ द हेल्प ऑफ द गाईडलाईन्स राईट अ शॉर्ट पॅरेग्राफ ऑफ ॲट लिस्ट 100 वर्ड्स अबाउट द हॅपी डे. गिव्ह अ सुटेबल टायटल फॉर युअर नरेटिव्ह राईटअप. याबद्दल लिहा म्हणून सांगितलेलं आहे. ओके फ्रेंड्स, या पॉईंटचा वापर करून आपण लिहूया एक परिच्छेद. आय वॉज. पहिला प्रश्न आपला. डू यू रिमेंबर द एक्झॅक्ट डे अँड डेट. आय वॉज व्हेरी हॅपी द डे आय वेंट फॉर द. तुम्ही एक कुठेतरी तुम्ही गेला होता असं कोणताही तुम्ही एक पॉईंट घेऊ शकता. कुठल्या आपण फार तर एक ट्रेकिंगला गेलेला आपण घेऊया. I was very happy the day I went for the Lohagad trek.
I remember the day and date perfectly well. It was on, तुम्ही एक डेट त्या ठिकाणी तुम्ही लिहू शकता. इट वॉज ऑन, तुम्ही डेट पूर्ण लिहा आणि वार शक्यतो संडे. आय हॅव ऑलवेज बीन फॅसिनेटेड विथ माउंटनिंग अँड ट्रेकिंग. सो I decided to pursue my hobby and start with the Lohgad trek. I had saved up my monthly allowance, and when I told my parents that I wanted to spend it on the trek, they were more than happy to let me go. So it was a celebration for having saved enough money to fulfill a wish for myself. I had gone to the trek with a group called the Little Adventurers. We began our journey early in the morning from Pune. आता तुम्ही जिथं असाल तिथून तुम्ही सांगू शकता. We began our journey early in the morning from Pune, Satara, etc. The trek began from the Lohgad base. I was the youngest and the fastest member of the group. I was full of enthusiasm right from the beginning of the day. Being the youngest member, I was pampered by all the others. They were amazed to my excitement and I was spellbound by the beauty of the place. The view from the top was breathtaking. I clicked countless pictures of the scenic beauty. It was the most amazing experience for my life. I was fascinated by the natural beauty of the surroundings. It made me feel fresh and calm. The day ended with all of us hungry and tired, but full of pride for having completed the trek. I can still recall every detail about that day. I took forward to undertaking many such adventurous journeys in the future. या पद्धतीनं आपण हे वर्णन करू शकतो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आय थिंक दॅट इज द लास्ट क्वेश्चन. यूज इंटरनेट और एनी बुक टू राईट फॉर इन्स्पिरेशनल और मोटिवेशनल कोट्स रिलेटेड टू द मेसेजेस इन द पोएम. या कवितेमध्ये जो काही आपल्याला संदेश दिलेला आहे त्या संदेशाच्या अनुषंगानं तुम्ही नेटवरून इंटरनेटचा वापर करून इन्स्पिरेशनल किंवा मोटिवेशनल असे कोटेशन्स सांगू शकता. फॉर एक्झाम्पल, one of the greatest discoveries a man makes, one of the greatest discoveries a man makes, one of his great surprises is to find he can do what he was afraid he couldn't do. हेनरी फोर्ड यांचं हे कोटेशन आहे. किंवा आणखीन तुम्ही असंही कोटेशन सांगू शकता. द वर्ल्ड इज टू बिग टू स्टे इन वन प्लेस. The world is too big to stay in one place. Life is too short to do just one thing. ह्या इन्स्पिरेशनल मोटिवेशनल कोट्स आहेत की जे रिलेटेड टू द मेसेज ऑफ द पोएम आहेत. ओके फ्रेंड्स, या पद्धतीने तुम्ही अधिकाधिक अशा प्रकारचे कोटेशन्स, इन्स्पिरेशनल कोट्स तुम्ही लिहू शकता. आय विल टेल यू वन्स अगेन कोट. अँड दोज हू वेअर सीन डान्सिंग वेअर थॉट टू बी insane by those who could not hear the music. Okay friends, in this way, in the today's video, we have completed the activities from English workshop of 2.1. You start dying slowly. Friends, all of you must write down the answers of each and every activity in your notebook and learn more and more. Okay friends, thank you very much for watching this video. Thank you.